my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. Hello, dears. I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics from English first paper for class SSCBM. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the clear idea of this passage. If you want to clear idea of this passage, you have to know the keyword of this passage. If you know keyword of this passage, I hope all of the students can understand the passage very easily and cut a good figure in the examination. Hello dears, I hope all of the students join the online class. And if you have any question or problems, please ask me through the inbox. Hello dears, I hope I will try my best to reply your question answer in the next class. Okay. Now I will introduce with you the keyword of this passage. Root word. It means মূল শব্দ, synonyms সমার্থক শব্দ. Accelerator a control system মানে নিয়ন্ত্রণকারী. Artificially, not really. Artificially means কৃত্রিম ভাবে. Advice suggest মানে পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া. Blurring অর্থাৎ বিরক্তিকর বা বোরিং. Conscience moral sense মানে বিবেক. Differentiate contrast অর্থাৎ তুলনা বা পার্থক্য. Encounter অথবা protect প্রতিরোধ করা বা রক্ষা করা. Fixed নির্দিষ্ট. Particular নির্দিষ্ট. Fantasy অর্থাৎ কাল্পনিক, a daydream দিবাস্বপ্ন. Intelligent বুদ্ধিমান, wise বুদ্ধিমান or জ্ঞানী. Invariable অপরিবর্তনীয়, constant স্থির বা অপরিবর্তনীয়. Imagine কল্পনা করা, conjecture কল্পনা করা বা অনুধাবন করা. Maintain শব্দ অর্থ হলো বজায় রাখা বা স্থির রাখা, নিয়ন্ত্রণে রাখা বা নিয়মিতকরণ. Pedestrian অর্থ হলো কি পথচারী, passerby পথচারী. Hello dears, this is the keyword of this passage. I hope all of the students can understand it very easily. Now I will read the passage with Bengali meaning. I hope all of the students follow the online class. Hello dears, and in this time all of the students open your book at page 52. Today my passage name is how your brain negotiate traffic. কিভাবে তোমার ব্রেন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে. When you are in the driving seat of a car, you have the steering and the horn in your hands. The brake and the accelerator under your feet, eyes open looking ahead, left and right. তুমি যখন চালকের আসনে বসো, তোমার হাতে থাকে স্টিয়ারিং আর হর্ন. তোমার পায়ের নিচে ব্রেক ও অ্যাক্সিলারেটর আর সামনে ডানে বামে থাকে তাকানোর জন্য চোখ থাকে উন্মুক্ত. The same can be said about a motorcycle rider with some modification. These are all very visible, but behind all there is something that keeps working unseen. কিন্তু বাদশাহ দিলে একজন মোটরসাইকেল চালকের বেলায় একই কথা কি দেখা যায়. এই সবকিছু প্রায় সেম, কিন্তু সবকিছু আড়ালো কিছু আছে যা অদৃশ্যভাবে কাজ করে. And that is the central processing unit your brain. এবং সেটা হলো যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা তোমার মস্তিষ্ক. CPU are artificially intelligent machines that are programmed to do specific jobs under fixed conditions and judgment. So CPU হলো কৃত্রিম বুদ্ধি মেশিন যা নির্দিষ্ট শর্ত আদেশের অধীনে নির্দিষ্ট কাজ করতে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে. But the human brain is intelligent by nature. কিন্তু মনুষ্য মস্তিষ্ক প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধি সম্পন্ন. It is the most sophisticated machine that is able to operate on ever-changing conditions and standard of judgment.
এটি হলো সবচেয়ে সূক্ষ্ম মেশিন, এটি পরিবর্তনীয় পরিস্থিতি ও মানসম্পন্ন বিবেচনা প্রক্রিয়া করতে সক্ষম। As conditions in the traffic keep invariably changing, this pursuit of sophistication of your brain must be at work when you are driving. তুমি যখন গাড়ি চালাও তখন তোমার মস্তিষ্কের উন্নত গুণাবলী অবশ্যই কাজ করতে থাকে। সড়ক ও মহাসড়ক যানবাহন ও রেসিং সার্কিটের যান চলাচলের পার্থক্য তোমার মধ্যে অবশ্য দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে না। The difference between traffic in the roads and highways and a racing circuit must not be blurring inside you. সার্কিটের যান চলাচলের পার্থক্য তোমার মধ্যে অবশ্যই দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে না। কখনো নিজেকে ঘন্টায় 300 মাইল Never imagine yourself to be Michael Schumacher driving and F1 at 300 mph. কখনো নিজেকে ঘন্টায় 300 মাইল বেগে F1 চালানো মাইকেল শুমাকার মনে করিও না। Leave no room for fantasy. কল্পনার কি করো না? কল্পনার জগতে বাস করো না। কল্পনা চলিও না। You must always be ready to encounter unexpected behavior from any vehicle or pedestrian. কোনো যানবাহন বা পথচারী কর্তৃক অপ্রত্যাশিত আচরণ বা পথচারী কর্তৃক অপরিচিত ব্যবহার সামাল দেওয়ার জন্য তোমাকে সর্বদা কি করতে হবে? প্রস্তুত থাকতে হবে। Keep your cool is easy to advise but difficult to maintain. কারণ উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু মেনে চলা কঠিন। Still you must always restrain yourself because at the end of the day you don't want to be regarded as a killer. নিজেকে সংযত রাখতে হবে কারণ দিন শেষে নিশ্চয় তুমি একজন হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হতে চাইবে না। Now you see the last thing that differentiates you from a computer in your conscience. আর সর্বশেষ যে জিনিসটি তোমাকে কম্পিউটার থেকে পৃথক করে তা হলো তোমার বিবেক। তাহলে মানুষের সাথে কম্পিউটার পার্থক্য হলো তার কনসায়েন্স অর মোরাল সেন্স, মানে বিবেক বুদ্ধি, এগুলো হলো কি মানুষের সাথে কম্পিউটার পার্থক্য। মানুষ তার কনসায়েন্স এবং বুদ্ধি এবং বিবেক দ্বারা কি করে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু কম্পিউটার মানুষকে কম্পিউটারের বুদ্ধি দ্বারা বা সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট দ্বারা মানুষের ব্রেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর এটি হলো মানুষ এবং কম্পিউটারের ভিতরে পার্থক্য। ওকে, I hope all of you understand the passage very clearly. Hello dears, now I will see you how to make a question answer. Choose the best answer, মানে সঠিক উত্তরটা আমাদের কি করতে হবে? বাছাই করতে হবে এই প্যাসেজ থেকে। দেখো, হোয়াট ইজ স্টিয়ারিং ইউজড ফর? স্টিয়ারিং এর কাজটা কি? স্টিয়ারিং এটা কি? এটা অর্গান অফ এ কার। স্টিয়ারিং ইজ এ অর্গান অফ এ কার। স্টিয়ারিং হলো গাড়ির একটা যন্ত্র। আর এই স্টিয়ারিং এর কাজ হলো কি? স্পিডিং গতি বাড়ানো, স্টপিং থামানো, চেঞ্জিং স্পিড স্পিড পরিবর্তন করা, না ডিরেক্টিং না গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা? বলো। তাহলে স্টিয়ারিং এর কাজ হলো কি? ডিরেক্টিং, মানে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা। ওকে, তাহলে আমাদের এক নম্বরের উত্তর সঠিক হবে কোনটা? স্টিয়ারিং সঠিক, স্টিয়ারিং। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 2 দেখো, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য অ্যাক্সিলারেটর? অ্যাক্সিলারেটরের কাজ কি? ফাংশন মানে কি? কাজ। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য অ্যাক্সিলারেটর? অ্যাক্সিলারেটরের কাজ কি? চেঞ্জিং ব্যাটারি ব্যাটারি পরিবর্তন করা, এনহ্যান্সিং স্পিড স্পিড বৃদ্ধি করা, স্টপিং থামানো, কন্ট্রোলিং নিয়ন্ত্রণ করা। তাহলে এটা হবে কি? এনহ্যান্সিং স্পিড স্পিড বাড়ানো, এনহ্যান্সিং স্পিড। তাহলে অ্যাক্সিলারেটরের কাজ কি? এনহ্যান্সিং স্পিড। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 3 তে দেখো, হুইচ অর্গান ইজ দ্য ওয়ার্ড ভিজিবল অ্যাসোসিয়েট উইথ? মানে কোন যন্ত্রটি মানে সবসময় কি ব্যস্ত থাকে কাজের সাথে? সবসময় কোন যন্ত্রটি, মানে মানবদের হিউম্যান বডি বা হিউম্যান অর্গানের কোন যন্ত্রটি সবসময় আমাদেরকে ড্রাইভিং করতে গেলে এটা সবসময় কি সতর্ক রাখতে হয় বা ব্যস্ত থাকতে হয়? কোনটা? আইস, চোখ। আমাদের চোখ সবসময় ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়? আমাদের চোখ সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। যদি আমাদের চোখ
বন্ধ হয়ে যাবা, চোখ বন্ধ হয়ে গেলে দেখবে অ্যাট এ গ্লান্স চোখের পলকে কি করবে, যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং দিন শেষে তুমি একজন কি খুনি হিসেবে চিহ্নিত হবে। আমাদের কি করতে হয়, ড্রাইভিং করতে গেলে আমাদের নিজের ব্রেন মস্তিষ্ক এগুলো কুল রাখতে হবে, ঠান্ডা রাখতে হবে। এবং আমার যারা পেশার বা প্যাডেস্ট্রিয়ান তারা আমাদেরকে অনেক ধরনের কথা বলবে, কিন্তু আমাদের এগুলো কি করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সামাল দিতে হবে। মানে আমাদের কি করতে হবে, সংযত হতে হবে, কন্টেন্ট নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে। এবং আমাদের সবসময় ড্রাইভিং ক্ষেত্রে আমাদের নাক কান চোখ এগুলো কি করতে হবে, সতর্ক রাখতে হবে। এবং যে কারের যে অর্গানস গুলো আছে এগুলো আমাদের সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণও করতে হবে। ওকে, so dear students, I hope all of you understand the passage very carefully. I hope all of the students in this way practice it at home. If you practice more and more, I hope you will learn more. No more today. See you again in the next class with a new topic. Thank you very much.